Good morning students. Welcome to our Maths class for Standard 5. We are learning the chapter 4 Division Part 2. Last class we have learned how to divide a 4-digit number or 5-digit number by a single digit number. Now we are learning division of large numbers by a 2-digit number. I think that it is very easy to divide a number by a single digit number because we learned the multiplication table and that can apply for division. But for 2-digit numbers there are no tables for them that we have learned. Then we have to multiply this with certain numbers and checking how we decide the number for quotient. Okay, let us start. Here 9424 divided by 16. Then first we write in long division method 9424. This is the dividend and divisor 16. Then here are 2 digits, so we should take the first 2 digits. 94 is greater than 16, so we must take these 2 digits only. Then check 16. We know that 16 into 1 is equal to 16. That is not near to 94. So we multiply this with the 2. Then 6 into 2, 12. 1. 1 into 2, 2. 2 plus 1, 3. 32. We have 94 and there is only 32. This is very small than 94. So let us multiply 16 with 4 or 5. 5. 5, 6, 30. 0 there and 3 here. 1 into 5, 5. 5 plus 3, 8. 80 and 94. So we should multiply 16 with 6. 6, 36, 6, 6, 36, 6 here and 3 here. 1 into 6, 6, 6 plus 3, 9. 96 and 94. 96 is greater than 94, so we should take 18. That is 16 into 5 is 18. So 5 right here and 16 into 5, 80 comes here. Then we must subtract 80 from 94. For division, you should remember the same dad, mom, sister, brother. Dad. These stands for division. We are doing division. Mom, M for multiplication. So first we should multiply this divisor with certain numbers. Then sister. S subtraction. Next step is subtraction. So we should subtract this multiplied number from the divider. Then brother. Then bring down the next number. മനസ്സിലായോ? നമ്മള് ഡിവിഷന്റെ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഡാഡ്, മം, സിസ്റ്റർ, ബ്രദർ. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഡിവിഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. മൾട്ടിപ്ലൈ എം അല്ലേ? അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? മൾട്ടിപ്ലൈ. അപ്പൊ ഈ മം എന്നുള്ളതിനകത്ത് എം എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റർ. എസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലേ? ഈ എസ് സബ്ട്രാക്ഷൻ. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ആൻസർ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടി. 4 ൽ നിന്ന് 0 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് 4 കിട്ടി. 9 ൽ നിന്ന് 8 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് 1 കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ 1 നമുക്ക് 14 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ്
down the next number from the top, that is brother B. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് മറന്നു പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ 2 താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതി. ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു നമ്പർ താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഈ 2 ഡിജിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 142 ആണ്. നമുക്കിവിടെ 6 വരെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് 96 വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 96ഉം 142 കൂടെ നോക്കുക. 96ന് തൊട്ടടുത്തൊന്നും അല്ല 142. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടെ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം 160, അതായത് 16 into 10 ആണ് 160. പക്ഷെ 160യുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം 8ഓ 9ഓ വല്ലോ വരുമായിരിക്കും. അപ്പൊ 16 into 9 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. 9 6 are 54, 5, 9 1 is 9, then 5, 9 plus 5 14, 144 ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ, 142 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പൊ ഇതിലും 9നേക്കാളും ചെറിയ നമ്പർ 8 കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 9 8 6 are 48, then 4, 1 8 is 8, 8 plus 4 12, then write 128 and subtract 4. This is 12, 12 minus 8 4, and this become 3. We should borrow 1 from here. Then 3 minus 2 1, and 1 minus 1 0. Then 14. Next, bring down the last digit from the top, that is 144. We have already got 144, that is 116 into 9 is 144. We should write here 8. This 8 should be written here. Then 9 144. So the answer is, the quotient is 589 and remainder 0. (9,424) divided by 16 is equal to quotient 589 and remainder 0. So the next question, we move to the next question. 62,100. This is a 5-digit number divided by a 2-digit number, 54. Here are the steps also similar to the first, only difference in the number of digits. So first we should take 62. 62 is greater than 54. So we should take the first 2 digits only. 62 and 54. 54 into 1, 54. 54 into 2, 8, 10. This is greater than 62. So 1. 1 into 54 is 54. And subtract 54 from 62. 2 minus 4 not possible. So take 1 from this and this become 1 and 12. 12 minus 4 8. 5 minus 5 0. Next digit 1. 81. 54 into 2 108. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ 81 ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും 1 തന്നെ എടുക്കും. ഇപ്പോഴും ഓർക്കുക, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ 62 ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ക്വോഷ്യന്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം. നെക്സ്റ്റ് ഈ 1ന്റെ ടോപ്പ് വേണം ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പർ. 1 into 54 54.
subtracting 11, 7. Then 7. 11 minus 4, 7. And 7 minus 5, 2. Next, 0. 270. 54 into, let us take 5. 5 4s are 22. 5 5s are 25. 25 plus 2, 27. So we get 270. It is 5 into 54 is 270. 0, 0, 0. Then there is only 1 0 and take here. We cannot take 54 from this 0. So we should write 0. Okay, the answer is quotient 1150 and remainder 0. Next question. What is that? 7-digit number divided by a 2-digit number. Then first write in long division column. Divided by 25. 37, 25. We know that 25 into 2 is 50. This 50 is greater than 37, so only one time. 1 into 25, 25. Then subtracting 7 minus 5, 2, 3 minus 2, 1. Right, 4, 10. 25 into 4. This is 100. 4 5s are 20. 4 2s are 8. 8 plus 2, 10. 100. Next 25 into 5. 5 5, 25. 5 2s are 10. 10 plus 2, 12. Here is 125 and we have only 124. So 4 is taken. 4 times 25 is 100. Again subtraction 4, 2, 0. Then the next digit 3. 243. That is 25 into, we know that 25 into 10 is 250. It is placing 1 0 right to 5. Then 25 into 9. 9 5 is 45. 4. 9 2s are 18. 18 plus 4, 22. Then write 225. Then 9 times 25 is 225. Then 3 minus 5, not possible. 13. 8. 13 minus 5 is 8. And 3 minus 2, 1. 2 minus 2, 0. 18. Next digit 7. 25 into 9, 225. Then 25 into 8, 200. Then 7. 25 into 7. 5 7 35. 3 is 175. 7. 175. 2 1 0. Next digit 4. There is 124 again. Then 4 times 100 and 4 2. Next digit 49.
249. 250 ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത്. 10 വരുമ്പോൾ, അപ്പോൾ 9 വരുമ്പോൾ 225. 225. 249 നിന്ന് 225 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 4 2 24. ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോട്ട് എടുത്തിരുന്നതാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. അപ്പോൾ ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഫുൾ പേജ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇട്ട് ചെയ്തോണം നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയതാണ്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തോണം. നമ്മുടെ ക്വോഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. 1,49,749. റിമൈൻഡർ 24. അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയിടുക. ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇത് സെയിം സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ സെയിം നമ്പേഴ്സ് അതിനടുത്ത് വരുന്ന തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരാം. അപ്പൊ അതിന് എളുപ്പമാകും, ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാകും. ചെയ്ത് പഠിക്കുക. കാരണം ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക, ഒപ്പം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സസൈസും എക്സാമ്പിൾസും ചെയ്തിരിക്കുന്നൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറെ ചെയ്ത് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുമല്ല ഇനി 3 ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിൽ ബി ലേൺ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.